గుడ్ మార్నింగ్. ఎస్ఎఫ్ఎం అడిషనల్ ప్రాబ్లమ్స్లో మనం బాండ్ వాల్యుయేషన్ టాపిక్ డిస్కస్ చేస్తామండి. విల్ గో ఫర్ ఫ్యూ మోర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ సబ్ టాపిక్. Problem number 10. HLL is having 8 crores of 10% mortgage bonds outstanding under a plan. The plan allows additional bond to be issued as long as all of the following conditions are met. So, all the conditions, three conditions specify చేశాడు. All the three conditions meet అయ్యేటైతే we can go for additional bonds and additional debt raisage. Pre-tax interest coverage ratio, interest coverage remains 4. Interest coverage ni income before tax plus bond interest divided by bond interest అంటాడు. So ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ ఈబీఐటీ డివైడ్ బై ఇంట్రెస్ట్. నార్మల్గా మనం అప్లై చేసే ఫార్ములానే ఇంట్రెస్ట్ కవరేజ్ 4 times ఉండాలి అంటాడు. సెకండ్ వన్, నెట్ డిప్రిషియేటెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ మార్టిగేజ్ అసెట్ రిమైన్ ట్వైస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ది మార్టిగేజ్ డెట్. సో నెట్ డిప్రిషియేటెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ మార్టిగేజ్ అసెట్స్ రిమైన్ ట్వైస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ మార్టిగేజ్ డెట్. సో మార్టిగేజ్ అసెట్స్ మార్టిగేజ్ డెట్కి ట్వైస్ ఉండాలి అంటాడు. డెట్ టు ఈక్విటీ రేషియో రిమైన్స్ 5. సో డెట్ టు ఈక్విటీ రేషియో 5 ఉండాలి అంటాడు. The HLL has a net income after tax 2 crores and 40% tax rate, 40 crores in equity and 30 crores in depreciated assets covered by the mortgage. Assume that 50% of the proceeds of a new issue would be added to the base of mortgage assets. How much more mortgage 10% rate could be sold under each of the three conditions? Which protective covenant minimum limit is binding or under which condition amount of additional bond is coming least? So ఇక్కడ at present 8 crore debt ఉంది, 10% rate of interest ఉన్న debt. ఫర్దర్ బారోయింగ్కి వెళ్ళొచ్చు అంటున్నాడు ప్రొవైడెడ్ 3 conditions ఫుల్ఫిల్ చేస్తే. ఇంట్రెస్ట్ కవరేజ్ రేషియో 4 times ఉండాలి. అసెట్స్ మార్టిగేజ్ అసెట్స్ ట్వైస్ మార్టిగేజ్ డెట్, అసెట్స్ డెట్కి ట్వైస్ ఉండాలి. డెట్ ఈక్విటీ రేషియో 5 ఉండాలి. ఈ 3 conditions ఫుల్ఫిల్ చేస్తూ ఫర్దర్ డెట్ ఎంతైనా బారో చేయొచ్చు అంటాడు. At present, net income after tax 2 crores, profit after tax 40% tax rate ఉంది, profit before tax లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. 40 crores ఈక్విటీ లో ఉంది, 30 crores depreciated assets అంటున్నాడు. సో దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ అసెట్స్. 50% of the proceeds of a new issue would be added to the base of mortgage assets. సో ఫర్దర్గా రైజ్ చేసేటట్లు 50% అసెట్స్కి యాడ్ అవుతాయి అంటాడు. దెన్ స్టార్టింగ్ విత్ ఫస్ట్ వన్, ప్రీ ట్యాక్స్ ఇంట్రెస్ట్ కవరేజ్ రేషియో. ఇంట్రెస్ట్ కవరేజ్ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే ఇన్కమ్ బిఫోర్ ట్యాక్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ట్యాక్స్ రేట్ 40%, 100 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వస్తే 40 ట్యాక్స్ అవుతుంది, 60 ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్. సో ఆ 60 అనేది అట్ ప్రెసెంట్ 2 crores ఈక్వల్ అయితే వాట్ ఈస్ 100 ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ అనేది యాడ్ అయిపోవచ్చు. So we'll calculate profit before tax. Profit before tax calculate చేద్దాం. At present interest ఎంత, fresh debt ఎంత రైజ్ చేయాలి అన్నది నెక్స్ట్ we can go for calculation. Tax rate of 40%, profit before tax 100 అయితే tax 40, 60 profit of tax. 60 అనే ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ 2 crores ఈక్వల్ అయితే 100 how much? Profit before tax equal to 2 divided by 60 into 100. 3.23 crores profit before tax. Then at present interest, current interest, $8 crores లో 10%. 8 crores into 10%, 0.8 crore current interest. సో ఫ్రెష్ డెట్ మనం రైజ్ చేసేది ఎక్స్ అనుకుంటే ఈ ఫ్రెష్ డెట్ వల్ల మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఎడిషనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్ ఇంటూ 10%, 0.1x. సో కండిషన్ 1, profit pre-tax interest coverage ratio remains 4. So income before tax plus bond interest divided by bond interest.
4 times ఉండాలి. Interest coverage ratio, profit before tax plus interest divided by interest equal to 4. Profit before tax 3.33 crores plus interest 8.8 crore plus 0.1x divided by 0.8 crore plus 0.1x equal to 4. Cross multiply చేస్తే this comes to 4.13 crore plus 0.1x equal to 3.2 crores plus 0.4x. 0.4x minus 0.1x equal to 4.13 minus 3.2 crores. So 0.3x equal to 0.93 crores. X equal to 0.93 divided by 0.3. 3.1 crores. So condition 1 meet అవ్వాలి అంటే 3.1 crores వరకు additional debt రైజ్ చేయొచ్చు. సో ఇంట్రెస్ట్ కవరేజ్ రేషియో ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ బై ఇంట్రెస్ట్ ఈబీఐ బై ఇంట్రెస్ట్ నార్మల్ గా అప్లై చేసే ఫార్ములానే ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ 3.33 crores అనేది ఇంట్రెస్ట్ 0.8 crore plus 0.1 crore current interest plus additional borrowing interest divided by 0.8 crore plus 0.1 crore. They solve చేస్తే x 3.1 crores వస్తుంది. There is nothing but additional borrowing you can go for 3.1 crores. 3.1 crores వరకు additional maximum borrowing అనేది వెళ్ళొచ్చు. Then next one, what is the condition 2? Condition 2 analyze చేస్తే net depreciated value of mortgage assets remain twice the amount of mortgage debt. Then how much is the mortgage debt? At present 8 crores ఉంది. ఫర్దర్ గా మనం ఫ్రెష్ బోరింగ్ x అనుకుంటే 8 crores plus x అవుతుంది. అలాగే at present mortgage assets 30 crores ఉన్నాయి. మరి ఫర్దర్ గా రైజ్ చేసే ప్రాసెస్ లో 50% వరకు assuming that 50% of the proceeds of new should be added to the base of mortgage assets. So ఫర్దర్ గా రైజ్ చేసే x లో 50% mortgage assets కడతారు. సో దిస్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు బి రిలేషన్ మనకి ట్వైస్ ఉండొచ్చు అంటాడు. సో ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ టు డెట్ ఏదైతే ఉందో అది 2 times ఉండొచ్చు అని స్పెసిఫై చేస్తారు. దానికి we have to calculate. Condition 2. Fixed assets to mortgage debt equal to 2. Fixed assets at present 30 crores ఉన్నాయి. అలాగే ఫ్రెష్ గా రైజ్ చేసే ఎక్స్ అనే అడిషనల్ డెట్ లో 50% వరకు ఫిక్స్డ్ అసెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం. అట్ ప్రెసెంట్ డెట్ 8 crores ఉంది. దెన్ ఎక్స్ అనే అడిషనల్ డెట్ రైజ్ చేస్తాం. 8 crores ప్లస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 2. ఇప్పుడు దీన్ని క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే 30 crore plus 0.5x equal to 16 crore plus 2x. 16 crore plus 2x. So 2x minus 0.5x equal to 30 minus 16, 14 crores. So 1.5x equal to 14 crores. X equal to 14 divided by 1.5. This comes to 9.33 crores. Additional maximum debt that can be borrowed is 9.33 crores. So fixed asset by debt 2. Fixed asset at present 30 crores ఉంది. Additional debt లో x లో 50%. Divided by current debt 8 crores plus additional debt x. That should be equal to 2. దాని నుంచి x solve చేసాం 9.33 crores వస్తుంది. Then condition 3. Debt to equity remains 5. Debt at present 8 crores ఉంది. Further borrowing x అవుతుంది. Equity 40 crores equity లో ఉంటుంది. సో 40 crores equity మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తూ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. Condition 3. Debt to equity equal to 5. Debt at present 8 crores plus x additional debt. Equity 40 crores ఉంది. Equal to 5. Cross multiply చేస్తే 8 crores plus 6 x equal to 200 crores. X equal to 200 minus 8. 192 crores. 192 crores.
సో కండిషన్ 1 లో నా 3.1 crores వరకు మాక్సిమం బారో చేయొచ్చు. కండిషన్ 2 లో 9.33 crores. కండిషన్ 3 లో 192 crores వరకు బారో చేయొచ్చు. సో ద సమ్మరీ. Condition 1, 2, 3. Maximum possible additional debt. 3.1 crore, 9.33 crore, 192 crores. This is maximum possible additional debt. So, all the three conditions fulfill cheyali ante which one we have to go for? 192 crores. No, 192 crores అంటే థర్డ్ కండిషన్ ఒకటి, whichever is higher కాదు, whichever is lower వెళ్ళాలి. 192 crores అంటే థర్డ్ కండిషన్ ఒకటే ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది, 1 and 2 ఫుల్ఫిల్ అవ్వదు. సో యూ హావ్ టు గో ఫర్ 3.1 crores. 3.1 crores వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. Maximum possible additional debt to be priced is 3.1 crores. All three conditions meet all that. అదే ఇంకా ఫర్దర్ గా వాడు which protective covenant minimum limit is binding or under which condition amount of additional bond is coming least. Additional bond ekkada least vasthundi, which is binding condition antaru. The binding condition is condition 1. Condition 1 binding condition ga create chestam. Interest coverage ratio should be 4 anede ikkada hold chestunna condition. అలాగే ఇక్కడ జనరల్ గా ఫర్దర్ గా ఫండ్ రైజ్ చేస్తున్నప్పుడు మన అడిషనల్ ఇన్కమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమీ లేదు కాబట్టి సో ప్రాఫిట్ రిమైన్స్ అట్ ద సేమ్ లెవెల్ అని అజ్యూమ్ చేసుకొని స్టార్ట్ చేశారు. నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లం. ప్రాబ్లం నెంబర్ 4. ఫేస్ వాల్యూ 10,000 rupees టు బి రిడీమ్డ్ ఎట్ par on maturity. Coupon rate 8.2% per annum. Years to maturity 5 years. Yield to maturity 10%. You are required to calculate current market price of the bond. Current market price of bond calculate cheyamantadu. Macauley's duration, volatility of the bond, convexity of the bond, expected market price. If there is a decrease in the YTM by 200 basis points by Macauley's duration based estimate by intrinsic value method. ఇందులో ఒకే ఒక పాయింట్ మన ఎక్స్ట్రా వచ్చింది, కాన్వెక్సిటీ ఆఫ్ ది బాండ్. దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ అడిషనల్ పాయింట్. రిమైనింగ్ అన్ని నార్మల్ గా సాల్వ్ చేయగలిగేది. ఫస్ట్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది బాండ్ అడిగాడు. 10,000 ఫేస్ వాల్యూ ఉన్న బాండ్ కి 8.5% కూపన్ రేట్ అంటాడు, అంటే 850 is ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 5 years. ఈల్డ్ మెచ్యూరిటీ 10% చెప్పాడు. సో 10% రేట్ దగ్గర డిస్కౌంట్ చేస్తే ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఫ్లోస్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ అనేది అరైవ్ అవ్వచ్చు. దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసి మెకాలిస్ డ్యూరేషన్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో ఇన్ ఫస్ట్ టేబుల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ current market price and Macauley's duration. Current market price and Macaulay's duration. Year cash flows. Next 5 years lo interest 850. 10,000 ఫేస్ వాల్యూ 8.5% అంటే 850 అవుతుంది. అండ్ రిడమ్షన్ వాల్యూ 10,000. 10% రేట్ దగ్గర డిస్కౌంట్ చేస్తే 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621. Present value of cash flows 772.65, 702.1, 638.35, 580.55, 10,850 into 0.61, 6,737.85, 9,431.5. This is nothing but the current market price. 9,431.5. Now, the next years we can calculate duration. Present value of cash flows into time factor. First one into 1, 772.65. Second one into 2, 1,404.2. Third one into 3, 1,915.05.
Fourth one into 4, 2322.2. Fifth one into 5, 33,685.25. All of these comes to 40,103.35. Now, Macaulay's duration equal to Macaulay's duration or duration equal to 40,103.35 present value of cash flows into time factor divided by present value of cash flows 9,131.5. This comes to 4.25 years. 4.25 years. This is duration or Macaulay's duration. Current market price and duration calculation. So next we will go for the next bits. Volatility of the bond adugutunnadu. Volatility of the bond adugutunnadu ante next we have to calculate modified duration. Then volatility of the bond ga దాని నుంచి express చేయొచ్చు. Modified duration equal to duration divided by 1 plus YTM. 4.25 years divided by 1 plus 0.1. That comes to 3.86 years. 3.86 years of the modified duration. Volatility. Volatility అనేది మనం define చేస్తున్నట్టు volatility of the bond is nothing but modified duration into change in market interest rate. ఇక్కడ change in market interest rate చెప్పలేదు కాబట్టి we can take same as modified duration 3.86%. So it means మనం change in market interest rate 1% అనుకొని మనం define చేస్తాం. So considering change in market interest rate as 1%. Change in market interest rate as 1%. So it means for every 1% change in market interest rate, value of the bond changes by 3.86%. Market interest rate 1% rise అయితే value of the bond 3.86% fall అవుతుంది. Market interest rate 1% fall అయితే value of the bond 3.86% rise అవుతుంది. Next bit. Next we'll go for next bit. Convexity of the bond indicator. Next bit, expected market price if there is a decrease in YTM by 200 basis points. 200 basis points means 2%. By Macaulay's duration based estimate by intrinsic value method. So expected market price calculate jesa we will go for convexity of the bond. Macaulay's duration based estimate. Macaulay's duration based estimate మనం చేసే estimation లో volatility అనే కాన్సెప్ట్ మనం యూస్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. 200 basis points అంటే 2%. So 2% మార్కెట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఫాలో అవుతున్నప్పుడు వాల్యూ ఆఫ్ ది బాండ్ రైజెస్ ఎంత రైజ్ అవుతుంది అన్నది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. దాని నుంచి వీ కెన్ అరైవ్ ఎట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ మార్కెట్ ప్రైస్. Expected market price based on Macaulay's duration. Then change in market interest rate 2%. Volatility of the bond 3.86 into 2. This comes to 7.72%. So market interest rate falls by 2% means value of the bond rises by 7.72%. Current market price 9,431.5 plus 7.72%. 728. Add this, it comes to 10,159.5. 10,159. We can write down. This is expected market price. Expected market price 10,159 or 10,160 based on Macaulay's duration estimate. Then what is the next one? By intrinsic value method. Intrinsic value method is nothing but a fair value method.
సో ఫెయిర్ వాల్యూ మెథడ్ ఆర్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ మెథడ్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నామంటే అట్ ప్రెసెంట్ వైటీఎం 10% ఉంది, 2% మార్కెట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఫాలో అవుతుందంటే వైటీఎం బికమ్స్ 8%. 8% రేట్ దగ్గర ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఫ్లో అప్లై చేసి ఎక్స్పెక్టెడ్ మార్కెట్ ప్రైస్ వాల్యూ. సో ఎక్స్పెక్టెడ్ మార్కెట్ ప్రైస్ based on intrinsic value method. So here cash flows 1 to 5 years interest 850, 50-year redemption value 10,000. వీటిని 8% రేట్ దగ్గర డిస్కౌంట్ చేయాలి మనం. కాబట్టి డిస్కౌంట్ at 8% రేట్ 3.993, 8% దగ్గర 5 years కి, 50 year 0.681. Present value of cash flows comes to 850 into 3.993, 3,394. And this is 6,008. Total comes to 10,204. So based on Megala's duration 10,159 వస్తుంది, based on intrinsic value estimate 10,204 వస్తుంది. So this is expected market price based on these two methods. Next we have to go for discussing the convexity. Then what is convexity? All of us know there is an inverse relationship between change in market interest rate and value of the bond. Market interest rate ki value of the bond ki relation ఉంటుంది అనేది మనకు తెలుసు, ఇన్వర్స్ రిలేషన్ ఉంటుంది అనేది తెలుసు. సో మార్కెట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ రైజ్ అవుతున్నప్పుడు వాల్యూ ఆఫ్ ది బాండ్ ఫాలో అవుతుంది, మార్కెట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఫాలో అవుతున్నప్పుడు వాల్యూ ఆఫ్ ది బాండ్ రైజ్ అవుతుంది. సో ఇప్పటి వరకు మనం నేర్చుకున్న రిలేషన్స్ లో అది లీనియర్ రిలేషన్ అనేది జనరల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అండి. సో దాన్ని ఫర్దర్ గా స్టడీ చేసినప్పుడు మచ్ మోర్ అనాలిసిస్ చేశాక ఫైండ్ అవుట్ చేసింది అంటే దిస్ ఈస్ ఏ నాన్ లీనియర్ రిలేషన్. లీనియర్ రిలేషన్ కాదు, నాన్ లీనియర్ రిలేషన్. సో చేంజ్ ఇన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కి వాల్యూ ఆఫ్ బాండ్ కి ఉన్న రిలేషన్ నాన్ లీనియర్ రిలేషన్. సో కాన్వెక్సిటీ త్రూ మనం తెలుసుకునే ఫ్యాక్ట్ ఏంటి అంటే చేంజ్ ఇన్ మార్కెట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ని బేస్ చేసి డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది బాండ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. సో మార్కెట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎప్పుడైతే చేంజ్ అవుతుందో వాల్యూ ఆఫ్ ది బాండ్ అండ్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది బాండ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. దెన్ కాన్వెక్సిటీ ఇస్ ద చేంజ్ ఇన్ modified duration of the bond for every 1% change in market interest rate. Market interest rate change every 1% ki modified duration and change అవుతుంది. There is nothing but volatility ఎలా ఉంటుంది అని స్పెసిఫై చేస్తుంటే సార్ ఇంతకు ముందు కూడా మనం అదే కదా నేర్చుకుంది. ఇక్కడ నాన్ లీనియర్ రిలేషన్ అనే దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. సో చేంజ్ ఇన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కి వాల్యూ ఆఫ్ ది బాండ్ ఉన్న రిలేషన్ నాన్ లీనియర్ రిలేషన్ అనే ఫ్యాక్ట్ ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం. అలాగే త్రూ దిస్ మనం ప్రెజెంట్ చేసేది ఏంటి అంటే చేంజ్ ఇన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ వల్ల డ్యూరేషన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. సో ఫర్ ఎవ్రీ 1% చేంజ్ ఇన్ మార్కెట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ మోడిఫైడ్ డ్యూరేషన్ అనేది ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం. సో దీన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? సో ఇక్కడ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ మనం ఏవైతే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో ఈ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ అండ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఇంటూ టైం ఫ్యాక్టర్ దీన్ని కొంత ఎక్స్టెండ్ చేసి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాడు. We can calculate this by extending this particular calculation. So I will take few more columns here itself. దీనికి ఎక్స్టెన్షన్ ఇక్కడ కాలమ్స్ తీసుకుంటున్నాను. ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ అనేది వెయిటేజ్ ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి W అంటున్నాను. ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఇంటూ టైం ఫ్యాక్టర్ ఇక్కడ టైం ఫ్యాక్టర్ ని X అంటున్నాను. And take that factor as X. So present value of cash flows into time factor and moment, this is nothing but W into X. W into X. So time factor is considered as X. Present value of cash flows is considered as weightage factor. Present value of cash flows into time factor is W into X. Then X plus 1 and a factor is called X plus 1, 1 plus 1, 2. 2 plus 1, 3, 3 plus 1, 4, 4 plus 1, 5, 5 plus 1, 6. Maybe X plus 1. Then the next factor to be calculated.
present value of cash flows multiplied with the time factor ఏదైతే ఉందో WX multiplied with X plus 1. WX into X plus 1. So present value of cash flows multiplied with time factor ఏదైతే ఉందో దీన్ని X plus 1 అనే ఫ్యాక్టర్ తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. 772.65 into 2. 1545.3. Then 1404.2 into 3. 4212.6. 1915.05 into 4. 7660.2. 2322.2 into 5. 11,611. 33,685.25 into 6. 2,02,135.5. Total 2,27,164.6. So, ఇప్పుడు convexity of the bond, 1% change in a market interest rate, what will be the change in modified inflation అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. దీన్ని ఎలా మరి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? సో ఇక్కడ WX into X plus 1 వాల్యూ ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని we have to divide with the present value of total present value of cash flows ఏదైతే ఉందో దాంతో డివైడ్ చేయాలి. డివైడ్ చేస్తూ we have to divide with the 1 plus R square అంటే 1 plus YTM square తో డివైడ్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మనం డిస్కౌంటింగ్ చేస్తున్నాం అండి. 1 by YTM డివైడ్ బై 1 plus YTM అంటున్నాము అంటే వీఆర్ డిస్కౌంటింగ్. సో డివైడ్ బై 1 plus YTM square, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిస్కౌంటింగ్. డిస్కౌంటింగ్ చేస్తున్నాం, దాని ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ తో డివైడ్ చేస్తున్నాం. డివైడ్ చేసి వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ ద కాన్వెక్సిటీ. సో కాన్వెక్సిటీ దాని ఒక ఫార్ములాగా చెప్పాలి అంటే సిగ్మా WX into X plus 1 divided by sigma W into 1 plus R square. So sigma WX into X plus 1 2,27,164.6 divided by sigma W 9,431.5 into 1 plus R square. 1 plus R square, R 10% అండి. ఇది 2% ఫాలో అవుతుంది అడిగాడు కాన్వెక్సిటీ. సో ఒరిజినల్ 10%, 1 plus 0.1 square. This comes to 19.9. There is nothing but convexity. Convexity calculate చేసేటప్పుడు ఈ డ్యూరేషన్ క్యాలిక్యులేషన్ లోనే యూ గో ఫర్ 2 more tables, 2 more columns. సో X plus 1 అనేది ఒక కాలము, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఇంటూ టైం ఫ్యాక్టర్ ని X plus 1 తో మల్టిప్లై చేయండి. సో మల్టిప్లై చేసి దీని టోటల్ అనేది ఉంటుంది. దీన్ని సింబాలిక్ గా WX into X plus 1 అంటారు. W ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ వెయిటేజ్ ఫ్యాక్టర్, X టైం ఫ్యాక్టర్. సో దిస్ ఇస్ WX అండి. WX ని X plus 1 తో మల్టిప్లై చేస్తాం. ఏదైతే వాల్యూ వస్తుందో దాన్ని డివైడెడ్ బై 1 plus YTM square, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిస్కౌంట్, డివైడెడ్ బై ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లోస్. ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ తో మనం డివైడ్ చేసి టైం ఫ్యాక్టర్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాం. సో 19.9 అనేది ఇక్కడ కాన్వెక్సిటీ అవుతుంది. అలాగే జస్ట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ కాన్వెక్సిటీ ఆఫ్ ది బాండ్ గురించి యూ రైట్ డౌన్ ఫ్యూ సెంటెన్సెస్. Convexity of the bond. Convexity is a measure of non-linear relationship. Non-linear relationship of bond prices to change in interest rates. Change in interest rate. సో నార్మల్ కూడా చేంజ్ ఇన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కి బాండ్ ప్రైస్ కి రిలేషన్ ఉంటుంది అనేది మనకు తెలుసు. అది లీనియర్ అనేది ఇప్పటి వరకు మనం
నేర్చుకోవాలి. ఇది నాన్ లీనియర్ అనేది ఫర్దర్ గా ఆ అనాలిసిస్ ని రిఫైన్ చేశాక వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది. కాన్వెక్సిటీ presents how the duration of the bond changes, how duration of bond changes as interest rate change. As interest rate change. So interest rate change అవుతున్నప్పుడు duration of the bond ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అన్నది కాన్వెక్సిటీలో ప్రెసెంట్ అవుతుంది. కాన్వెక్సిటీ is a percentage change in modified duration. Percentage change in modified duration for 1% change in market interest rates. So market interest rate change every 1% కి modified duration ఎంత పర్సెంటేజ్ చేంజ్ అవుతుంది అన్నది ఇక్కడ కాన్వెక్సిటీలో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. దెన్ కాన్వెక్సిటీ క్యాలిక్యులేషన్ లో జస్ట్ యూ గో ఫర్ 2 more additional columns. నార్మల్ గా డ్యూరేషన్ చేసే క్యాలిక్యులేషన్ 2 more additional columns కి వెళ్ళండి. x+1 ఒకటి తీసుకోండి. ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ మల్టిప్లైడ్ విత్ టైం ఫ్యాక్టర్ x+1 తో మల్టిప్లై చేయండి. దాని సింబాలిక్ గా WX into x+1 అంటాం. డివైడెడ్ బై 1 plus r square 1 plus ytm square డివైడ్ చేస్తున్నాము అంటే డిస్కౌంట్ చేస్తున్నాం. అలాగే డివైడెడ్ బై ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లోస్. సో ఇది ఆల్రెడీ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ టైం ఫ్యాక్టర్ తో మల్టిప్లై చేస్తాం. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ తో డివైడ్ చేస్తున్నాం అండ్ డిస్కౌంటింగ్ చేస్తాం. మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ టైం ఫ్యాక్టర్ లో కన్వర్ట్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ అబౌట్ కాన్వెక్సిటీ. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ రెపో ట్రాన్సాక్షన్స్. రీపర్చేస్ ఆప్షన్స్ నే షార్ట్ కట్ లో రెపో ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటారండి. సో ఇది జనరల్ గా బిట్వీన్ బ్యాంక్స్ ఈ రెపో ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది ఆన్సర్. జనరల్ గా బ్యాంక్ చేసే బిజినెస్ యాక్టివిటీలో కొన్ని బ్యాంక్స్ కి సర్ప్లస్ అరైజ్ అవ్వచ్చు, కొన్ని బ్యాంక్స్ కి షార్టేజ్ అనేది అరైజ్ అవ్వచ్చు. సో మరి ఈ షార్టేజ్ రికవర్ చేసుకోవడం కోసం బ్యాంక్స్ 2 ways లో రికవర్ చేసుకునే పాసిబిలిటీ ఉంది. ఒకటి వాళ్ళకున్న మార్కెటబుల్ సెక్యూరిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో పోర్ట్ఫోలియో వాటిని సేల్ చేసి కవర్ చేసుకోవచ్చు. అదర్ వే దే కెన్ గో ఫర్ షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్స్. షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ తో వాళ్ళు షార్టేజ్ కవర్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ బారోయింగ్ వెళ్తున్నారు అంటే సిఆర్ఆర్ ఆర్ క్యాపిటల్ అడెక్వసీ రేషియో, ద క్యాపిటల్ అడెక్వసీ రేషియో, క్యాపిటల్ అడెక్వసీ రేషియో ఎఫెక్ట్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో బ్యాంక్స్ కి క్యాపిటల్ అడెక్వసీ రేషియో అనేది ఒక క్రిటికల్ ఫ్యాక్టర్. సో మరి ఆ క్యాపిటల్ అడెక్వసీ రేషియో ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటే మరి బారో చేయాలా వద్దనే ఫ్యాక్ట్ అనలైజ్ చేసుకుంటాం బ్యాంక్స్. సెకండ్ వే అదర్ రూట్, పోర్ట్ఫోలియోలో ఉన్న మార్కెటబుల్ సెక్యూరిటీని ఎన్కాష్ చేసుకుంటాం. పోర్ట్ఫోలియో అనేది డిస్టర్బ్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంది. నౌ ఈ రెండింటికి వయా మీడియాగా బారోయింగ్ కి కంప్లీట్ గా వెళ్లకుండా పోర్ట్ఫోలియోని కంప్లీట్ గా సేల్ చేయకుండా వయా మీడియాగా మనకి ఏమన్నా ఛాన్స్ ఉంటుందా షార్టేజ్ రికవర్ చేసుకోవడానికి? దట్ ఈస్ పాసిబుల్ త్రూ రెపో ట్రాన్సాక్షన్స్. రెపో ట్రాన్సాక్షన్స్. సో ఇక్కడ ఏ అనే బ్యాంక్ కి బి అనే బ్యాంక్ తో రెపో ట్రాన్సాక్షన్ ఎంటర్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఇన్ సబ్స్టాన్స్ హ్యాపన్ అయ్యేది ఏంటి అంటే ఏ అనే బ్యాంక్ షార్టేజ్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ విల్ సెల్ ద మార్కెటబుల్ సెక్యూరిటీస్. మార్కెటబుల్ సెక్యూరిటీస్ సేల్ చేస్తుంది విత్ అన్ అగ్రిమెంట్ టు బై ఇట్ బ్యాక్. సో ఇవాళ సపోజ్ ఒక్కో ఇన్స్ట్రుమెంట్ ట్రెజరీ బిల్ అనుకోండి 95 రూపీస్ సేల్ చేస్తున్నాం విత్ అన్ అగ్రిమెంట్ టు బై ఇట్ బ్యాక్ ఎట్ 97 రూపీస్ ఆఫ్టర్ 2 months. 2 months తర్వాత 97 రూపీస్ బై బ్యాక్ చేస్తాం అనే అగ్రిమెంట్ తో రీచ్ అవుతుంది. అంటే లాంగ్ రేంజ్ లో మన మార్కెటబుల్ సెక్యూరిటీస్ అలాగే ఉంటాయి, మన పోర్ట్ఫోలియో ఏమీ డిస్కౌంట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం సేల్ చేస్తున్నాం, ఫ్యూచర్ లో బైబ్యాక్ చేస్తున్నాం. సేల్ చేయడం వల్ల మన క్యాపిటల్ అడెక్వసీ రేషియో ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఏమీ లేదు. సో డెట్ పొజిషన్ ఏమి మనకి ఇంక్రీజ్ అవ్వట్లేదు. సో దెర్ ఈస్
నో ఎఫెక్ట్ ఆన్ ది క్యాపిటల్ అడిక్వసీ రేషియో. ఇలా వయా మీడియా ఇలాంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తారు. వీటి రెపో ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటారండి. అంటే ఇక్కడ రెపో ట్రాన్సాక్షన్ లో వన్ పార్టీ ఈస్ సెల్లింగ్ సెక్యూరిటీ టు అనదర్ పార్టీ విత్ అగ్రిమెంట్ టు బై బ్యాక్ ఎట్ ఫ్యూచర్ డేట్. అది రెపో ట్రాన్సాక్షన్ అవుతుంది. ఇన్ రెపో ట్రాన్సాక్షన్ one party sells a security to another party with an agreement to buy back at a specified time and price, specified time and price at agreed interest cost. So in repo transaction, one party sells a security to another party with an agreement to buy back at a specified time and price at an agreed interest cost. So, sir, మరి రివర్స్ repo ఏంటి సార్? ఇక్కడ బారోయర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం రెపో ట్రాన్సాక్షన్ అంటే బారోయింగ్ బ్యాంక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, లెండింగ్ బ్యాంక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రివర్స్ రెపో ట్రాన్సాక్షన్. ఒకళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అది రెపో అయితే ఇంకోళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రివర్స్ రెపో. సో ద సెల్లింగ్ బ్యాంక్ ఆర్ బారోయింగ్ బ్యాంక్ వాళ్ళకి రెపో అయితే, లెండింగ్ బ్యాంక్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకి రివర్స్ రెపో అవుతుంది. దెన్ రెపో ట్రాన్సాక్షన్స్ లో ప్రైస్, టూ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రైస్ టెర్మినల్ యూజ్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. క్లీన్ ప్రైస్, డర్టీ ప్రైస్. క్లీన్ ప్రైస్ అంటున్నాము అంటే ప్రైస్ వితౌట్ కన్సిడరింగ్ ద అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్. సో డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లో అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. దాన్ని కన్సిడర్ చేయకుండా ప్రైస్ స్పెసిఫై చేస్తే ప్రైస్ ఎక్స్క్లూడింగ్ అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ ని కన్సిడర్ చేయకుండా స్పెసిఫై చేస్తే, అదే డర్టీ ప్రైస్ అంటున్నాం అంటే ప్రైస్ ఇంక్లూడింగ్ అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్. దర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డర్టీ ప్రైస్ ఈక్వల్ టు క్లీన్ ప్రైస్ ప్లస్ అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్. ఇలా రెపో ట్రాన్సాక్షన్స్ తో బేస్ లో కూడా కొన్నిసార్లు ప్రాబ్లం క్వశ్చన్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. విల్ గో ఫర్ వన్ ప్రాబ్లం ఆన్ దిస్ కాన్సెప్ట్. Problem number 8. Bank A enters into repo for 14 days with Bank B in 12% Government of India 2017 at a rate of 5.25% for 5 crores. So, ఈ 5.25% rate of interest అనేది Government of India bonds కి relevant. 12% rate of interest అనేది Government of India bonds కి relevant. This 12% is for Government of India bonds. Whereas this 5.25% ఏదైతే ఉందో మన రెపో ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. 12% గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బాండ్స్ దట్ ఈస్ రిలేటింగ్ టు 12% రిలేట్స్ టు దట్ పర్టికులర్ బాండ్. 5.25% అనేది రెపో ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్న రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 5 crores కట్టి. Assuming that clean price be 99.42 without considering accrued interest 99.42, value initial margin be 2% and days of accrued interest to be 292. You are required to determine dirty price and clean price plus accrued interest. Start proceeds initial గా ఎంత borrow చేస్తున్నారు. Repayment at maturity. Assume number of days in a year as 360. So dirty price అంటే clean price plus accrued interest. Clean price for 99.42 చెప్తున్నాడు. The rate of interest on government bonds 12%. 292 days కి accrued interest తీసుకోవాలి. Dirty price, clean price 99.42, accrued interest 100 face value అవుతుంది, 12% rate of interest, 292 days కి interest consider చేయాలి. 12% per annum for 290 days it comes to 9.73. So total comes to 109.15.
109.15. This is nothing but 30 days. Then start proceeds. దాన్ని టెక్నికల్ గా ఫస్ట్ లెగ్ అనే టర్మ్ యూజ్ చేస్తున్నాడు. లెగ్ అంటున్నాడు అంటే పొజిషన్, ఇట్ రిఫరెన్స్ పొజిషన్. సో ఫస్ట్ లెగ్, ఫస్ట్ పొజిషన్ అంటే ఎంత బోరో చేస్తున్నాము అనేది వాడు క్వశ్చన్ చేస్తున్నాడు అండి. ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ కాంటెక్స్ట్ లో మనం ఎంత బోరో చేస్తున్నాము అన్నది మొత్తం 5 crores వాల్యూ ఉన్న బాండ్స్ అది. 5 crores వాల్యూ ఉన్న బాండ్స్ కి మార్కెట్ వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది? సో ఇంక్లూడింగ్ ఇంట్రెస్ట్, డర్టీ ప్రైస్ ని మనం కన్సిడర్ చేయాలి. దెన్ 5 crores వాల్యూ ఉన్న బాండ్స్ ని 500 lakhs into 109.15 by 100. సో 109.15 డర్టీ ప్రైస్, ఆ ప్రైస్ దగ్గర వాల్యూ చేస్తే it comes to 545.75 lakhs. So lakhs లో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే 500 lakhs into 109.15 by 100, 100 face value. So 5 lakhs number of bonds into 109.15, 545.75 lakhs. మరి టోటల్ అమౌంట్ మనకి బారోయింగ్ ఎలా చేస్తారా? ఇనిషియల్ మార్జిన్ చెప్పండి చూడండి. ఇనిషియల్ మార్జిన్ 2%. కొంత మార్జిన్ మనీగా వాళ్ళు రిటైన్ చేసుకొని మిగతాది ఎలా చేస్తారు? ప్లస్ ఇనిషియల్ మార్జిన్ 2%. 10.02 lakhs. 545.75 lakhs into 2%. 10.915 lakhs. 915 lakhs. 534.835 lakhs. ఇది స్టార్ట్ ప్రాసెస్ బారోయింగ్. దాన్ని ఫస్ట్ లెగ్ అంటున్నాడు టెక్నికల్ గా. దెన్ నెక్స్ట్ వన్, రీపేమెంట్ ఎట్ మెచ్యూరిటీ, సెకండ్ లెగ్. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ పొజిషన్? రీపేమెంట్ ఎంత చేస్తున్నాం? సో బారో చేసిన అమౌంట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ చేసి, రెపో ట్రాన్సాక్షన్ ఎంత ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ చేస్తున్నారు వాటిని యాడ్ చేసి రీపేమెంట్ ఎట్ మెచ్యూరిటీ. Start proceeds are borrowing 534.835 lakhs plus interest. 534.835 lakhs into the rate of interest involved. Rate of interest of 5.25%. అది ఎన్ని డేస్ కి? 14 days borrowing తీసుకోవాలి. 5.25% per annum for 14 days. 5.25% for 14 days. So this is 1.092 lakhs. 535.927 lakhs. 927. This is repayment at maturity. So simple calculations and only technical terms ఇక్కడ critical గా ఉంటాయి. Clean price, price of instrument excluding equity interest, dirty price including equity interest. సో ఇంక్లూడింగ్ equity interest వాల్యూ ఎంత క్యాల్కులేట్ చేసి ఆ వాల్యూని బేస్ చేసి అసలు ఆ పర్టికులర్ బాండ్స్ కి మార్కెట్ వాల్యూ ఎలా ఉంటుందో క్యాల్కులేట్ చేసాం. అందులో మార్జిన్ 2% మైనస్ చేసి స్టార్ట్ ప్రాసీడ్స్ ఇనిషియల్ బారోయింగ్. ఆ స్టార్ట్ ప్రాసీడ్స్ కి మనం ఎంతైతే ఇంట్రెస్ట్ ఆఫర్ చేసాం 5.25% రిపోర్ట్ రాసాం 14 days కి, దాన్ని యాడ్ చేసి రీపేమెంట్ ఎట్ మెచ్యూరిటీ అని క్యాల్కులేట్ చేసాం. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ప్రాబ్లమ్ ఆన్ రిపోర్ట్ ట్రాన్సాక్షన్స్. నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ అనదర్ ప్రాబ్లమ్. Problem number 11. Capital structure of Sun Limited as at 31st March 2003 was as under: equity share capital 8% share capital, 12% debentures, reserves rupees in lakhs required. Sun Limited has a profit of 32 lakhs annually on an average before deduction of income tax, which works out to 35% and interest on debenture. So profit 32 lakhs ఉంటుంది అంటాడు on an average before deduction of income tax, which works out to 35%.
అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్స్. సో EBIT చెప్తున్నారండి. నార్మల్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ ది కంపెనీ సిమిలర్లీ ప్లేస్డ్ ఇస్ 9.6% ప్రొవైడెడ్. సో నార్మల్ రిటర్న్ సిమిలర్ కంపెనీస్ 9.6% ఉంటుంది. ప్రొవైడెడ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ కవర్స్ ఫిక్స్డ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఫిక్స్డ్ డివిడెండ్ అట్లీస్ట్ 3 times. ఫిక్స్డ్ ఇంట్రెస్ట్ ని ఫిక్స్డ్ డివిడెండ్ ని అట్లీస్ట్ 3 times కవర్ చేయాలి ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్. క్యాపిటల్ గేరింగ్ రేషియో ఇస్ 0.75. Yield on share is calculated at 50% of the profits distributed and 5% of undistributed profits. Yield calculate చేసినప్పుడు distributed profits of 50%, undistributed profits of 5% consider చేస్తారు. Sun Limited has been regularly paying equity dividend of 8%. Compute the value per equity share of the company assuming 1% for every one-time difference for interest and fixed dividend coverage ratio. So 1% for every one-time difference for fixed interest and fixed dividend coverage ratio, 2% for every one time of difference of capital gearing ratio. So value of equity share calculate చేయమంటాడు. ఇక్కడ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ లో క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉందో చెప్పాడు. ఎర్నింగ్స్ బిఫోర్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ట్యాక్స్ 32 lakhs చెప్పాడు. దాని నుంచి ఇంట్రెస్ట్ మైనస్ చేసి ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్, ట్యాక్స్ మైనస్ చేసి ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్, ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ మైనస్ చేసి ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్, దాని నుంచి మైనస్ చేసి యూ కెన్ అరైవ్ ఎట్ రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్. సో రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ ఎంత అనేది అరైవ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ వాడు నార్మల్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ కంపెనీ సిమిలర్లీ ప్లస్ 9.6% చెప్తున్నాడు. ప్రొవైడెడ్ కవరేజ్ రేషియో 3 times ఉండాలంటున్నాడు. క్యాపిటల్ గేరింగ్ రేషియో 0.75 ఉండాలంటున్నాడు. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం అసలు రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ ఎంత అనే ఫ్యాక్ట్ ని మనం క్యాల్కులేట్ చేయగలిగితే, ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అండ్ వెరీ రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ ఎంతో క్యాల్కులేట్ చేయగలిగితే, నెక్స్ట్ మనం ఆ కవరేజ్ రేషియో అండ్ క్యాపిటల్ గేరింగ్ రేషియో క్యాల్కులేట్ చేస్తే వాల్యూ ఆఫ్ షేర్ అనేది కంపారిజన్ ఈ కవరేజ్ రేషియో డిఫరెన్స్ ఉన్న, క్యాపిటల్ గేరింగ్ రేషియో డిఫరెన్స్ ఉన్న వాడు ఏదో అడ్జస్ట్ చేయమని స్పెసిఫై చేస్తాడు. దాని నుంచి వీ కెన్ అరైవ్ ఎట్ వాల్యూ ఆఫ్ ది షేర్. ఫస్ట్ వీ విల్ అరైవ్ ఎట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్. Profit of tax అరవదు. EBIT 32 lakhs చెప్పాడు, లెస్ ఇంట్రెస్ట్ 64 lakhs. డిబెంచర్స్ లో 12% రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. 64 lakhs into 12%, 7,68,000 మైనస్ చేస్తే 24,32,000. Profit before tax, tax rate 35%, minus చేస్తే 8,51,200, minus చేస్తే 15,80,800. Profit of tax less preference dividend. Preference dividend 40 lakhs preference share capital 8%. 40 lakhs into 8%. 3,20,000. So this is 12,60,800. దీని నుంచి ఈక్విటీ డివిడెండ్ మీట్ అవుతూ ఈక్విటీ డివిడెండ్ రెగ్యులర్ గా 8% పే చేస్తారని స్పెసిఫై చేస్తాడు. సో 80 lakhs షేర్ క్యాపిటల్ 8%. 80 lakhs into 8%, 6,40,000. This is nothing but 6,20,800 transfer to reserves or retained earnings portion. ఇది ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ EBIT నుంచి మనం క్యాల్కులేట్ చేయగలం. దెన్ క్యాల్కులేట్ ద కవరేజ్ రేషియో. కవరేజ్ రేషియో గురించి ఏం చెప్పారు చూడండి. ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ కవర్స్ ఫిక్స్డ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఫిక్స్డ్ డివిడెండ్ అట్లీస్ట్ 3 times. జనరల్ గా ఇంట్రెస్ట్ కవరేజ్ రేషియో అంటే EBIT పై ఇంట్రెస్ట్ అప్లై చేస్తాం. అదే డివిడెండ్ కవరేజ్ రేషియో అంటే ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ మీద ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్. మనకి ఇంట్రెస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ అనేది మనకి ఆబ్లిగేషన్స్. ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ కవరేజ్ చెప్తున్నాడు. సో ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఇంట్రెస్ట్ కవరేజ్ కూడా మనం అనలైజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. కవరేజ్ రేషియో, ఫిక్స్డ్ చార్జెస్ కవరేజ్ రేషియో is nothing but profit of tax plus interest divided by interest plus preference dividend. ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ 15,80,800 ఉంది.
దానికి ఇంట్రెస్ట్ 7,68,000 యాడ్ చేస్తున్నాం, డివైడెడ్ బై ఇంట్రెస్ట్ 7,68,000 ప్లస్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ 3,20,000. సో దిస్ ఇస్ న్యూమరేటర్ 23,48,800 అవుతుంది. డినామినేటర్ మనకు ఆబ్లిగేషన్స్ 10,88,000. అంటే 10,88,000 అనే ఫిక్స్డ్ ఆబ్లిగేషన్ కవర్ చేయడానికి 23,48,800 ఇస్ అమౌంట్ అవైలబుల్. దిస్ కమ్స్ టు 2.16 టైమ్స్. ఎన్ని టైమ్స్ ఉండాలని చెప్పాడు, జస్ట్ అట్లీస్ట్ 3 టైమ్స్ ఉండాలన్నాడు. 3 టైమ్స్ ఉండాలి, అప్పుడు నార్మల్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ షేర్స్ 9.6%. కానీ ఇక్కడ 3 టైమ్స్ లేదు. దెన్ ఏం అడ్జస్ట్ చేయాలి అనేది స్పెసిఫై చేశాడు. ఫర్ ఎవ్రీ 1% ఫర్ ఎవ్రీ 1 టైమ్ డిఫరెన్స్ ఫర్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఫిక్స్డ్ డివిడెండ్ కవరేజ్ రేషియో 1% అడ్జస్ట్ చేసుకోమని. దెన్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ క్యాపిటల్ గేరింగ్ రేషియో. క్యాపిటల్ గేరింగ్ రేషియో 0.75 ఉండాలి అంటాడు. మనకి ఎలా ఉంది చూద్దాం. క్యాపిటల్ గేరింగ్ రేషియో ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫిక్స్డ్ చార్జెస్ బేరింగ్ క్యాపిటల్ టు ప్యూర్ ఈక్విటీ ఫండ్స్. Capital gearing ratio, fixed charges bearing capital, fixed charges bearing capital divided by pure equity funds, or fixed charges bearing funds divided by pure equity funds. ఫిక్స్డ్ చార్జెస్ బేరింగ్ ఫండ్స్ ఏ ఉంటాయి క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ లో. ఈక్విటీ డెట్ లో డెట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ చార్జెస్ బేరింగ్ ఫండ్. డెట్ ప్లస్ మరి ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ కూడా ఫిక్స్డ్ చార్జెస్ బేరింగ్ ఫండ్. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ డివైడెడ్ బై ఈక్విటీ ఫండ్. సో డెట్ డిబెంచర్స్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది, 64 lakhs ప్లస్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ 40 lakhs. అంటే మన క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ లో ఆబ్లిగేషన్ ఉన్న క్యాపిటల్ లో 64 lakhs డెట్ అండ్ 40 lakhs ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ డివైడెడ్ బై ఈక్విటీ 80 lakhs. అండ్ ఈక్విటీ ఫండ్స్ లో రిజర్వ్స్ కూడా చెప్పాయంటే రిజర్వ్స్ 32 lakhs. అంటే 104 lakhs ఆబ్లిగేషన్ ఉన్న ఫండ్స్ ఉంటే 112 lakhs ఆబ్లిగేషన్ లేని ఫండ్స్ ఉన్నాయి. దిస్ ఈస్ 0.93 times. సో ఫర్ ఎవ్రీ 1 rupee ఆఫ్ obligation free capital, there is a capital of 0.93 rupees which involves obligation. వాడు ఎలా ఉండాలని చెప్పాడు చూడండి. క్యాపిటల్ గేరింగ్ రేషియో 0.75 ఉండాలని చెప్పాడు. మరి 0.75 కంటే హయ్యర్ గా ఉంది అంటే రిస్క్ ఉన్నట్టే కదా. సో హయ్యర్ ద క్యాపిటల్ గేరింగ్ రేషియో మోర్ కమిట్మెంట్ ఈస్ దేర్, మోర్ రిస్క్. అలాగే మరి కవరేజ్ రేషియో ఎంత హయ్యర్ గా ఉంటే అంత బెటర్. సో 3 times ఉండాలి అన్నాడు, 4-5 ఉంటే ఇంకా బెటర్, లెసర్ గా ఉంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రిస్క్. సో అందుకని ఇక్కడ ఇచ్చిన సెంటెన్స్ చూడండి. 1% for every 1 time difference for interest and fixed dividend coverage ratio. So every 1 time difference ki 1% adjust chesukomantaru fixed interest and dividend coverage ratio. Ade capital gearing ratio 2% for every 1 time difference ki 2% adjust chesukomantaru. Now అసలు yield ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనే దానికి కూడా సెంటెన్స్ చెప్పాడు. సిమిలర్ కంపెనీస్ 9.6 ఉంది అని చెప్తున్నాడు నార్మల్ రిటర్న్, దట్ ఈస్ ఓకే. yield ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? Yield on a share is calculated at 50% of profits distributed and 5% of undistributed profits. So next we have to calculate yield on our equity share. Distributed and undistributed profits we consider shares. So yield 50% of distributed profits. Distributed profits so 6,40,000 ఉన్నాయి, అందులో 50% 3,20,000. 5% of undistributed profits, retained earnings 6,20,800 లో 5%. This comes to 31,040. Total 3,51,040. Yield or equity share capital. So 3,51,040 is the return against equity share capital 80 lakhs. So 80 lakhs equity share capital against 3,51,040 written as one investors. This is nothing but 4.39% is the yield. 4.39% is the yield. Sir, but the value of share ఎలా calculate చేయాలి సార్? సిమిలర్ కంపెనీస్ ఎలా రిటర్న్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి చూడండి.
Similar companies, they are providing a normal return of 9.6%. 9.6% similar companies provide చేస్తున్నప్పుడు మనం 4.39 లో ఉన్నామంటే అవర్ వాల్యూ విల్ బి డెఫినెట్లీ లెస్ సార్. అలాగే మరి ఇంకా వాడు ఫర్దర్ గా రిస్క్ ప్రీమియం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. కవరేజ్ రేషియో లెసర్ గా ఉంది, క్యాపిటల్ గేరింగ్ రేషియో హైయర్ గా ఉంది. సో వీ హావ్ టు అడ్జస్ట్ ద రిస్క్ ప్రీమియం. దానికి రిస్క్ ప్రీమియం ఫ్యాక్టర్ కూడా మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. అంటే ఆ రిస్క్ ప్రీమియం అడ్జస్ట్ చేసి టు దట్ ఎక్స్టెంట్ ఫర్దర్ గా ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి. Normal return, normal required return. (9.6%). ఈ 9.6% risk premium మనం అనలైజ్ చేసుకుంటే ఫర్ కవరేజ్ రేషియోస్, కవరేజ్ రేషియోస్ risk premium మనం అనలైజ్ చేస్తే 2.16 టైమ్స్ ఉంది, 3 టైమ్స్ ఉండాలి. 3 minus 2.16 అంటే 0.84 టైమ్ డిఫరెన్స్ ఉంది. వాడేం స్పెసిఫై చేశాడు, 1% ఫర్ ఎవ్రీ 1 టైమ్ డిఫరెన్స్. సో 0.84% కి 1 into 0.84, 0.84%. This is for coverage ratio. Then next one for capital gearing ratio. మనకి ఇక్కడ 0.93 వచ్చింది, కానీ వాడు స్పెసిఫై చేసింది ఇట్ షుడ్ బి 0.75 చెప్తున్నాడు. సో ద డిఫరెన్స్ కమ్స్ టు 0.18. 0.18% డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఆ 0.18 ఏదైతే డిఫరెన్స్ 0.18 టైమ్స్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. 2% ఫర్ ఎవ్రీ 1 టైమ్ డిఫరెన్స్ ఫర్ క్యాపిటల్ గేరింగ్ రేషియో. సో 2 into 0.18. This is 0.36%. సో 9.6% నార్మల్ రిటర్న్ ఉండేది. రిస్క్ ప్రీమియం ఈ కవరేజ్ రేషియోలో ఉన్న డిఫరెన్స్ వల్ల 0.84% ప్రీమియం, క్యాపిటల్ గేరింగ్ రేషియోలో ఉన్న డిఫరెన్స్ వల్ల 0.36% ప్రీమియం. దిస్ కమ్స్ టు 10.8%. సో ఇప్పుడు నార్మల్ రిటర్న్ ఇంక్లూడింగ్ ప్రీమియం 10.8% అవుతుంది. అంటే సిమిలర్ కంపెనీస్ 10.8% రిటర్న్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నప్పుడు 4.39% ప్రొవైడ్ చేస్తే మన కంపెనీ షేర్ కి వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది అది మనం చేయాల్సింది. అలాగే 10.8% ప్రొవైడ్ చేస్తున్న వాటికి వాల్యూ ఎంతో చెప్పలేదు. విల్ టేక్ ఫేస్ వాల్యూ యాజ్ 100 rupees. 100 rupees ఫేస్ వాల్యూగా కన్సిడర్ చేద్దాం. పెయిడ్ అప్ వాల్యూ ఆర్ ఫేస్ వాల్యూ. 10.8% ఆఫర్ చేసేవాడికి 100 rupees వాల్యూ ఉంటే 4.39% ఈల్డ్ ఆర్ రిటర్న్ ఆఫర్ చేస్తున్న కంపెనీకి వాల్యూ ఎంత అవుతుంది. 100 by 10.8 into 4.3. There is nothing but 40.65. So just listen carefully. ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూసినప్పుడు మీకు స్టూడెంట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ వ్యూలో లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ అరైజ్ అవుతుంది. బట్ ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూసినప్పుడు అనలైజ్ చేసుకోవాల్సిన ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అంటే ఈల్డ్ 50% ఆఫ్ ప్రాఫిట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్, 5% ఆఫ్ అన్డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిట్ చెప్తున్నాడు కానీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అండ్ అన్డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిట్స్ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దానికోసం ఫస్ట్ మనం ప్రాఫిట్ ఎంత, రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. దాని నుంచి ఈల్డ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిట్స్ లో 50%. సో ఈక్విటీ డివిడెండ్స్ బ్లాక్ పడుతుంది 50%, అన్డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిట్ రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ లో 5%. దాని నుంచి ఈల్డ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. దెన్ ఈల్డ్ 3,51,040 అనేది అగైనెస్ట్ 80 lakhs షేర్ క్యాపిటల్ 4.39%. దీని నుంచి వాల్యూ ఆఫ్ షేర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, వాడు చెప్పిన కవరేజ్ రేషియో, క్యాపిటల్ గేరింగ్ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. కవరేజ్ రేషియో, ఫిక్స్డ్ చార్జెస్ కవరేజ్ రేషియో, ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ డివైడ్ బై ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ 2.16 టైమ్స్ ఉంది. వాడు 3 టైమ్స్ కావాలి అన్నాడు. 3 టైమ్స్ కంటే లెసర్ ఎప్పుడైతే ఉందో రిస్క్ ఉన్నట్టు 0.84 టైమ్స్ లెసర్ గా ఉంది. 1% ఫర్ ఎవ్రీ 1 టైమ్ డిఫరెన్స్ తీసుకోమన్నాడు. 0.84%, 0.84%. క్యాపిటల్ గేరింగ్ రేషియో ఫిక్స్డ్ చార్జెస్ పేరింగ్ ఫండ్స్ లో ప్యూరిటీ ఫండ్స్. సో ఫిక్స్డ్ చార్జెస్ అంటే డెట్ టు ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ డివైడ్ బై ఈక్విటీ ఫండ్స్. సో వాటి మన అరవై అయితే 0.93 వచ్చింది. వాట్స్ 0.75 ఉండాలన్నాడు. అంతకంటే హైయర్ గా ఉంది అంటే దిస్ ఇస్ రిస్కీ. డిఫరెన్స్ 0.18 టైమ్స్. 2% ఫర్ ఎవ్రీ 1 టైమ్ డిఫరెన్స్ అన్నాడు. సో 2 into 0.18, 0.36%. అంటే నార్మల్ రిటర్న్ ఇలాంటి ఫండ్స్ లో 9.6 ఉంటే మరి మన దగ్గర ఉన్న రిస్క్ 10.8 ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. సో సిమిలర్ ఫండ్స్ కి 10.8. 10.8 అనేది 100 rupees వాల్యూ అయితే 4.3 మనకి ఇక్కడ ఈల్డ్ 4.3 వాట్ షుడ్ బి ద వాల్యూ 40.65. సో ఇది బాండ్ వాల్యుయేషన్ లో ఇంకా ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్స్ లో క్వశ్చన్ చేసి రాజు చేసుకోవచ్చు. రెగ్యులర్స్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తే త్వరగా వీటిని కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి.
ఇప్పుడున్న ఆస్కింగ్ లెవెల్లో షుడ్ ప్రాక్టీస్ దేన్ని వదిలిపెట్టాలి. విత్ దిస్ వీఆర్ కంప్లీటింగ్ వాట్ వాల్యుయేషన్.